students. Today I'm going to take applications of PN junction diode, right? Okay students, before that just I'm recalling the PN junction diode and their bias and their current and voltage characteristics. Okay students, so therefore just you have to listen. Okay, right, shall we go to the topic? Right. PN junction diode. We know that PN junction diode is a semiconductor device, right? So this diode contains P type and N type semiconductor, right? Okay, yes. P type contains n number of holes, right? At the same time N type contains n number of electrons, right? Okay, yes, it's a semiconductor device, right student? Right. Now so there are two biasing. In last class we discussed, no, there are two biasing. One is reverse bias and forward bias, or forward bias and reverse bias, right? There are two biasing. Okay, yes. First see the PN junction diode picture. So P type and N type combine together to form a diode, that is PN junction diode. See, P type having holes and N type having electrons. So when the electrons cross the junction, recombine with number of holes in P type, the same time equal number of holes cross the junction, recombine with electrons in N type to form a which region? Depletion region. Yes, based on the electron flow, the current direction determined. Okay, so this depletion region is based on the impurities added to the P type and the N type. We discussed now. Yes, now first we are going to see the forward bias, right? What is forward bias? Forward bias is nothing but when the P type is connected to positive terminal of the battery, right? And the N type is connected to negative terminal of the battery, right? So when this diode connected to this form, this is which bias? Forward bias. So in forward bias, the holes move towards N type, at the same time free electron move towards P type, right? Because holes are positive, we are applying the positive terminal, so positive repel to each other. Due to this reason, the holes are moved towards the N type. The same way electrons are moved towards the P type. That means the number of electrons cross the junction, recombine with the holes. The same time equal number of holes cross the junction, recombine with electrons to form a which region? Depletion region. Therefore the current flow in this direction, right? The current flow in this direction. So in forward bias condition, the diode should conduct the current, right? Okay students, in this forward bias, depletion region is formed. That depletion region is very narrow, right? Very narrow. So this depletion region width is based on the impurities added in the P type and N type material. Okay students, right? Okay, now reverse bias. What is the condition for reverse bias? It is easy. Now when the P type is connected to negative terminal and the N type is connected to positive terminal, due to the applied potential, yes, the electrons and holes are moved in reverse direction. That means move towards the potential
applied potential. Due to this reason is what is created, wide depletion region is created. Wide depletion region will be created. That means the width of the depletion region is very high. So due to this reason, only very few amount of current will be conducted practically, but we should not take that current. Therefore, in reversed bias condition, the diode should not conduct current. Should not conduct current. Okay, students, right? Okay, now characteristics, current and voltage characteristics, that is IV characteristics curve. So in this curve, both forward bias present and reverse bias present. Okay, students, right? Now see this. This is what PN junction diode. So this is cathode side and this is anode side, that is P and N, right? So let us take a silicon diode now here. Yes, now see this, the current taken in which axis? Current taken in x axis, sorry, y axis. The voltage taken in x axis, right? Now this is 0, so this segment forward bias side, and this area is the reverse bias side, right? Now come to this one. When you are applied potential, due to the potential, what will happen in forward bias condition? The diode should conduct current, no? Yes, the same way for silicon as for germanium. For germanium, 0.3 voltage. If the voltage reach the 0.3, then only the diode start to conduct the current, right? Start to conduct the current. After that, when you are increase the voltage, what will happen? The current also increased. The current also increased. Okay, so that's why you will get this straight line. When you are increase the voltage, current also increases, that is V is directly proportional to I. Okay, students, right? Now come to the reversed bias side. Come to reversed bias side. What is reversed bias side? Now here the reverse voltage in x-axis and the current in y-axis. When you are increase the voltage, what will happen? There is no current across the diode, no, because in reverse bias condition the diode should not conduct current, but practically it conduct only few amount of current, no. That's why when you are increase the voltage, see, very small amount of current should be conducted at particular reverse voltage. At particular reverse voltage, the diode should conduct current in reverse direction. That's why the current will be increased, right, students? Yes, right, students, to understand? Yes, I'll tell you in Tamil. Forward biasல diode conduct பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம், reversed biasல conduct பண்ணாது பொதுவாக. பட் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டக்ட் பண்ணோம், ரிவர்ஸ் biasல ரொம்ப கம்மியாக கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷன், ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷன், ரைட்டுங்களா? அப்போது நம்ம ஃபார்வர்ட் பயாஸில் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். 0ல் வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டயோட் கண்டக்ட் பண்ணுமா கண்ணாது. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வோல்டேஜை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். 0.3 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மானியம் டயோடு எடுத்துட்டோன்னா 0.3 வோல்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் டயோடு என்ன பண்ணாது, கண்டக்ட் பண்ணாது. எப்போ 0.3 வருதோ அப்போ என்ன பண்ணும், டயோடை கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், இமீடியட்டாக அந்த 0.3 வோல்டேஜ் வந்த உடனே
டயோடு என்ன பண்ணும், கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும். அதாவது நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுத்துருமோ அந்தளவுக்கு கரண்ட் என்ன ஆயிரும், அங்கே கண்டக்ட் பண்ணிடும். அந்த வோல்டேஜ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம கரண்ட்டை ஃபார்வர்ட் கரண்ட்டை கூட சொல்லலாம், ரைட்டுங்களா. அதாவது I is directly proportional to V. நம்ம எந்த அளவுக்கு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அதே அளவுக்கு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மானியத்துக்கு 0.3 வோல்டேஜ், அந்த வோல்டேஜ் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா நீ வோல்டேஜ். இந்த வோல்டேஜ் நீ வோல்டேஜ். அந்த வோல்டேஜ் வந்தால் மட்டும்தான் டயோடு வந்து கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும். ஈக்குவலாக வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக கண்டக்ட் பண்ணும், ரைட்டுங்களா. இப்போது நம்ம ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இந்த ரிவர்ஸ் இந்த செக்ஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ரிவர்ஸ் சைடு நம்ம வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். இந்த ரிவர்ஸ் வோல்டேஜில் கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணாது இல்லையா, பட் கண்டக்ட் பண்ணோம், ரொம்ப கம்மியாக கண்டக்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா. அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா வோல்டேஜை ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன ஆகும், பெருசாக ஒன்றும் கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாது, கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக அதே லெவலில் இருக்கும். கரண்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா, மைக்ரோ லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜில் கரண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கும் அதிகமாக, ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் கண்டக்ட் பண்ணும். அதுதான் முக்கியம். என்ன டைரெக்ஷனில், ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை தான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஷார்ப்பாக இருக்குது. ஸோ அந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். இந்த வோல்டேஜ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். அந்த வோல்டேஜுக்கு மேலே போனோம் அப்படின்னா அந்த டயோடு என்ன பண்ணாது, சுத்தமாக கண்டக்ட் பண்ணாது. ஓகேங்களா. ஸோ இது தான் நம்ம கரண்ட் அண்டு வோல்டேஜ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த டயோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ரைட், you understand, right. Shall we go to the next topic? Okay. Now come to the diode application. இப்போ டயோடு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் லிசன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட். ஃபஸ்ட் பவர் டயோடு. ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பவர் டயோடு. பாருங்கள், இதுதான் சிம்பிள் பவர் டயோடு. திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் பிக்சர் ஆஃப் த பவர் டயோடு. இப்படி தான் இருக்கும். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரெக்டிஃபையரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரெக்டிஃபைங் பவர் சப்ளை சர்க்யூட். அதாவது ரெக்டிஃபையர் நம்ம சொல்லுவோம், மெக்கானிசமில் ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட்டில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரைட்டுங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சிக்னல் டயோடு. சிக்னல் டயோடு. ஸோ இந்த சிக்னல் டயோடு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரிஜினல் பிக்சர். இது என்ன பிக்சர், ஒரிஜினல் பிக்சர். இப்படி தான் இருக்கும் காம்பனன்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும். ரைட்டுங்களா. ஸோ இந்த காம்பனண்ட் ரெட் கலர் போட்டிருக்கு இல்லைங்களா, ரெட் கலர். இந்த ரெட் கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதை மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா, நெகட்டிவாக மென்ஷன் பண்ணுது. பாருங்கள், கேத்தோட் ஆனோட் பாசிட்டிவ், கேத்தோடு வந்து நெகட்டிவ் இல்லையா. அப்போது இது கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ரெட் இண்டிகேட் த விச் ஒன் நெகட்டிவ், கேத்தோட ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இது அப்படி நம்ம திருப்பி வச்சுருக்கோம். இந்த ரெட் வந்து நெகட்டிவ். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் டயோட்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சென்சார் டிவைஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், ரேடார் சிஸ்டமில். சென்சார் டிவைஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், ரேடார் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டுங்களா, ரைட். ஓகே, now இப்போ இந்த டயோடு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், சிக்னல் சென்சார்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது சென்சார் சர்க்யூட்டில் நம்ம இந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரைட்டுங்களா. ஓகே, இப்போது ஜெனர் டயோடு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் இந்த ஜெனர் டயோடு. ரைட்டுங்களா, இதுதான் இந்த ஜெனர் டயோடு. இந்த பிளாக் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுன்னா நெகட்டிவை ரெப்ரசன்ட் பண்ண, அதாவது கேத்தோடு. ரைட். அப்போது இது பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கானில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. இது இந்த சைடு வந்து என்னது பாசிட்டிவ்.
ஸோ இந்த வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஜெனரல் டயோடு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜை ரெகுலேட்டர்ஸ் பவர் சப்ளைன்னு யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிளிப்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா, வோல்டேஜ் கிளிப்பர்ஸ் அப்படி இதில் இந்த டயோட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டுங்களா, இந்த டயோட்ஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸில் கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு டயோட். ரைட்டுங்களா, ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்இடி. ஸோ வி நோ தட் எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோட். ஸோ இந்த லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் மோஸ்ட்டாக எல்லா பக்கம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதுதான் என்னுடைய டயக்ராம், எல்இடியோட சர்க்யூட் டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம், எல்இடி. ஸோ நவடேஸ் என் நம்பர் ஆஃப் எல்இடினோ சிங்கிள் கலர் எல்இடி, மல்டி கலர் எல்இடி, ஸோ நிறைய நம்பர் ஆஃப் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த எல்இடிஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இண்டிகேட்டர் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா டைப் ஆஃப் இண்டிகேட்டர் சிஸ்டம்லேயும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இந்த டயோட்ஸை நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். லைட் எமிட்டிங் டயோட். ஸோ இதுவும் ஒரு டயோட் தான், இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் டயோட். ரைட், ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டனல் டயோட். ஸோ டனல் டயோட சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காம்பனன்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இது ஆனோட் சைட், இது வந்து கேத்தோட் சைட். ரைட்டுங்களா, ஸோ திஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் த டனல் டயோட். இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து என்னது, கேத்தோட், இது என்னது, ஆனோட். ரைட்டுங்களா, ஸோ திஸ் சைட் ஆனோட், திஸ் சைட் கேத்தோட். ஸோ இந்த காம்பனண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் எங்கே இருக்குன்னா ஆசிலாஸ்கோப்பில் இருக்கும். நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா அந்த ஒரு ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம், ஆசிலாஸ்கோப்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணோம், அந்த பிபிஸ் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, ஒரு மாதிரி ஹார்ட் பீட்ஸ் டிஸ்பிளே வரும் இல்லையா, அது வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம், ஆசிலாஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும், சைன் வேவ், கொசைன் வேவ் அப்படின்னு மாறிட்டே இருக்கும். ரைட்டுங்களா, ஸோ அங்கே இந்த டைப் ஆஃப் டயோடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட், ஓகே, எஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வராக்டர் டயோட். திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் தட் இஸ் சிம்பிள் ஆஃப் த டயோட். இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கேப், இது கேத்தோட ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ரைட்டுங்களா, ஸோ இதுதான் அந்த டயோடோட எக்ஸாக்ட் பிக்சர். ஒன்று கேத்தோட், இன்னொன்று வந்து என்னது, ஆனோட். அதாவது ஒன்று பெருசாக இருக்கும், ஒன்று சிறுசாக இருக்கும். பெருசாக இருக்கிறது ஆனோட், சிறுசாக இருக்கிறது கேத்தோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டியூனிங் சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம். வேரியபிள் கெப்பாசிட்டராக யூஸ் பண்ணிட்டோம். அதாவது கெப்பாசிட்டரை ஃபிக்ஸ்டாக இல்லாமல் மாறுறதா மாதிரி நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் டியூனிங் சர்க்யூட்டில். எஃப்எம் டோனஸு, பெரிய பெரிய சிக்னல் டியூனிங் செக்ஷனில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Right, okay, varactor diode. Next, photodiode. Yes, this is the symbol of the photodiode. Right, இப்படி தான் இருக்கும் photodiode, இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா, எஸ். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மார்க்கர் இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் வெளியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் கேத்தோட். இன்னொன்று வந்து ஆனோட். ரைட்டுங்களா, ஸோ இந்த டயோட்ஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா சென்சார், லைட் சென்சார். டயோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லைட் சென்சாராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில். இப்போ எல்லாத்துக்கும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸில் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லைட் சென்சார்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். இருக்குது. சரிங்களா, ஏன்னா இந்த லைட் சென்சார் டிவைஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப சின்ன சைஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ரிமோட் சிஸ்டம்லேயும் கண்டிப்பாக இந்த டயோடை யூஸ் பண்ணுறோம். எஸ், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் லேசர் டயோட். இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆன ஒரு டயோட். இதுதான் என்னுடைய பிக்சர். ஸோ லேசர் டயோட், ரைட், இது எங்கே யூஸ் பண்ணுன்னு பாருங்கள். Focused single color light source in compact
டிஸ்பிளேயர். ஓகே, அதாவது சிடி டிஸ்கில் அந்த டிஸ்கோட மேலே ஒரு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேமராவோட ஒரு சின்ன செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வித் லேசர் லைட் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் அந்த டயோட், லேசர் டயோட். ரைட்டுங்களா? ஸோ அதை ரீட் பண்ணும், ஒரு லென்ஸ் சின்னதாக ரீட் பண்ணும், அதோட அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த லேசர் டயோட். ரைட்? ஓகே, ஸோ நிறைய டயோட்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பேசிக்காக இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செமிகண்டக்டர் டிவைசஸ். ரைட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we understand? Right? Now பொதுவாக இதோட எக்ஸாக்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஒரு ஏரியா வைஸாக பிரித்தோம் அப்படின்னா, diodes are used in DC power supplies. It is used as a rectifier. It is used as a filters and used as a voltage regulators. So these are the application, major applications of PN junction diode. So இதான் நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறோம். Okay students, so diode applications are used as a is used in DC power supplies, used as a rectifiers, filter circuits and voltage regulators. Okay students, these are the applications of which one? Diodes. Okay students, any doubt? No. Okay students, நாளைக்கு ஈவினிங் டெஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு 7th லெசன், அந்த லெசனோட எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ், எல்லா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸும் பாருங்கள். அதில் 3 marks ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளஸ் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ், 2 marks ப்ராப்ளம்ஸ், அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணுங்கள். ஸோ அதுதான் நாளைக்கு டெஸ்ட். சரிங்களா? ஒரு 5 3 marks, ஒரு 5 2 marks ப்ராப்ளம்ஸ், எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் எங்கள் புக்கில் இருக்குது. அதை கரெக்டாக ஃபுல்லாக தரவு பண்ணி சால்வ் பண்ணி பழகிக்கிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் அதுதான் ஃபிசிக்ஸ் டெஸ்ட் போர்ஷன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? ஓகே, எஸ். Thank you students. We'll see you on next video. Thank you.